हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल जी रामपाल। अज की वीडियो में असी क्लास 7th की बीरबल्स खिचड़ी ये लैसन इंग्लिश का करांगे। सो इट्स लैसन नंबर 3rd। सो चलो शुरू करते हाँ। सो ये जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आउणगे वो तुसीं अपनी बुक उपर ही नोट कर लिया करो और इसनूं वेले टाइम याद जरूर करना। फर्स्ट वर्ड इज़ ग्लोइंग। ग्लोइंग मीनस चमक। स्टारविंग। स्टारविंग मीनस भुखे मरना ਜਾਂ ਭੁੱਖ। फ्रोजन जम्मिया होया। एक्सट्रीम बहुत ही ज़्यादा। डिजर्व हकदार होना। कंसिडर समझना। वार्मथ निग ਜਾਂ गर्मी। ब्राह्मण ब्राह्मण। सो बहुत इंटरस्टिंग स्टोरी है। तुसीं पहलों ये आप वेख लेना ते बाद में इसनूं ट्राई करना कि तुसीं खुद इसनूं ट्रांसलेट कर सको। सो बीरबल्स खिचड़ी। बीरबल दी खिचड़ी। इट वॉज विंटर टाइम। इट वॉज विंटर टाइम। सर्दी का समा सी। विंटर मीन सर्दी। द पॉन्ड्स एंड लेक्स नीयर अकबर्स पैलेस वर ऑल फ्रोजन। सो जिन्ने भी पॉन्ड्स ते लेक्स सन अकबर के पैलेस के नेड़े छप्पड़ ते झीलां वो सारियां फ्रोजन जम गई सन। एट अकबरस कोर्ट। अकबर के कोर्ट के विच जो गलबात है वो अगे वेखते हाँ। अकबर आस्क्ड बीरबल। अकबर बीरबल नूं पुछदा है कहंदा है टेल मी वन थिंग बीरबल डू यू थिंक अ मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी। कहंदे कि मैनूं दसो कि एक चीज़ दस बीरबल कि की तू सोचदा है। डू यू थिंक की तू सोचदा है कि बंदा जिहड़ा कुछ भी कर सकता है फॉर मनी पैसे लिए। बीरबल रिप्लाइड। बीरबल ने उत्तर दिता यस योर मैजेस्टी। हाँ महाराज। अकबर ऑर्डर्ड। अकबर ने ऑर्डर किया ऑल राइट दैन प्रूव इट। तो फिर इसनूं प्रूव कर साबित कर। द नेक्स्ट डे अगले दिन बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद द ब्राह्मण। सो अगले दिन अलॉन्ग मीनस नाल। सो बीरबल एक ब्राह्मण के नाल कोर्ट दे विच आउंदा है। कम केम कम सैकेंड फॉर्म है कम दी आउणा। ही वॉज एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा पुअर सीगा। एंड हिज फैमिली अते उसकी फैमिली जिहड़ी उसका परिवार सी वॉज स्टारविंग भुखे मर रहा सीगा। ही हैड नो मनी। उस कोल पैसा नहीं हैगा सीगा टू फीड दैम। फीड हुंदा है खिलाउणा। सो उन्हां नूं खवाउण वास्ते उन्हां कोले पैसा ही है नहीं सीगा। बीरबल सैड टू किंग। बीरबल ने किंग नूं कहा दिस ब्राह्मण इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। सो ये ब्राह्मण कुछ भी करने लिए रेडी है तैयार है। एनीथिंग कुछ भी फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ इसका इकट्ठे का मतलब है दी खातर पैसे की खातर ये कुछ भी करने लिए तैयार है। अकबर आस्क्ड। अकबर ने कहा फिर विल यू डू वट आई से कि तुसी करोगे जो मैं कहता हाँ जो मैं कहांगा वो तुसी करोगे। एनीथिंग कहंदा कुछ भी। इफ आई गेट सम मनी टू फीड माई फैमिली। जे मैनू कुछ पैसा मिलता है गेट प्राप्त करता है या मैनू मिलता है पैसा कुछ पैसा मिलता है सम मनी टू फीड माई फैमिली। जे मैनू अपनी फैमिली नूं खवाउण लई कुछ पैसे मिलते हैं तो मैं कुछ भी करांगा। सो ये इन्हें कुछ भी कहा शुरू दे विच। सैड द पुअर ब्राह्मण। तो पुअर ब्राह्मण ने यह गल कही। बिफोर बीरबल कुड रिप्लाई जदों बीरबल के उत्तर देने तो पहला। बिफोर मीनस पहला। सो रिप्लाई मीनस उत्तर देना। द किंग सैड टू द ब्राह्मण। किंग ने ब्राह्मण को कहा स्टैंड इनसाइड द फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट। ऑल थ्रू द नाइट मतलब सारी रात पूरी रात। स्टैंड इनसाइड विच फ्रोजन पॉन्ड जमे हुए छप्पड़ दे विच बहुत ठंडे छप्पड़ दे विच सारी रात जिहड़ा ओह गुजार। विदाउट एनी क्लोथ्स बिना किसी कपड़िਆਂ ਤੋਂ। एंड अते आई विल गिव यू 2000 गोल्ड कॉइनस। तो मैं तेनों 2000 गोल्ड के कॉइनस देवांगा सिक्के देवांगा। द पुअर ब्राह्मण नीडिड मनी। सो पुअर ब्राह्मण नूं पैसे की जरूरत सी। ही हैड नो चॉइस। उहदे कोल कोई चॉइस नहीं सी। ही स्टूड वो खड़ा होया इन द फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट शिवरिंग मीनस कंबना। कंबदे हुए वो सारी रात जिहड़ा वो छप्पड़ दे विच उस पौंड दे विच खड़ा रहा। इन द मॉर्निंग सवेर वेले ही रिटर्न टू अकबरस कोर्ट। वो
ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਸ ਰਿਵਾਰਡ ਇਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫ 2000 ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ, 2000 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਆਸਕਡ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਊ ਕੁਡ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਦ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪਾਉਂਡ ਇਨ ਸੱਚ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਸੱਚ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਪਲਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੇਂਟਿੰਗ ਗਲੋਇੰਗ, ਫੇਂਟਲੀ ਗਲੋਇੰਗ ਲਾਈਟਸ, ਫੇਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮੱਧਮ ਜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪੈਲੇਸ, ਪੈਲੇਸ ਦੀਆਂ, ਮਹੱਲ ਦੀਆਂ, ਅ ਮਾਈਲਸ ਅਵੇ, 1 ਮੀਲ ਦੂਰ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਫॉर ਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ। ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਨ, ਹੋਪ ਆਸ, ਫॉर ਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ। I kept looking at the lights and thinking about my family, that they will get food if I continue to stand in the pond. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I kept looking, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, thinking about my family, ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, that they will get food, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ, if ਜੇਕਰ I continue, ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, to stand in the pond, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਕਬਰ ਸਡਨਲੀ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਸਟਰਨ, ਸਟਰਨ ਗੁੱਸਾ, ਸੋ ਉਹ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਐਂਗਰੀ ਜਾਂ ਸਟਰਨ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਅਕਬਰ। ਹੀ ਸੈਡ ਹਾਰਸ਼ਲੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਯੂ ਹੈਵ ਚੀਟਡ ਮੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨੀ ਰਿਵਾਰਡ ਫॉर ਦਿਸ। You looked at the palace lights and got warmth from the lights. You don't deserve the reward. So ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, you have cheated me, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I will not give you any reward for this. ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। You looked at the palace lights, ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਤੂੰ, and got warmth, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ from the lights, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ। You don't deserve the reward, ਤੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਾ, ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਸੈਡ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵਾਰਮਥ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਟਸ ਗਲੋਇੰਗ ਸੋ ਫਾਰ। ਸੋ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵਾਰਮਥ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੱਘ ਲੈਣਾ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਟਸ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ, ਗਲੋਇੰਗ ਸੋ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਗਲੋ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਘ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਊ ਕੁਡ ਦ ਪੂਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਰਗਿਊ ਵਿਦ ਦ ਐਂਪਰਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ from the Akbar's court, ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। The next day, ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਬੀਰਬਲ didn't go to Akbar's court, ਬੀਰਬਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। He sent a messenger to the emperor saying that he would come to the court only after his khichdi gets cooked. ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਭੇਜਿਆ, sent ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਭੇਜਣਾ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜਿਆ ਟੂ ਦਾ ਐਂਪਰਰ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ he would come to court, ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ only after his ਖਿਚੜੀ gets cooked, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਬੀਰਬਲ didn't turn up ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ turn up ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, even after 5 days, ਸੋ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। The emperor himself went to Birbal's house to see what was going on. ਸੋ ਐਂਪਰਰ ਆਪ, ਆਪ ਗਿਆ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਟੂ ਸੀ ਵਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਸੌ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੈਟ ਕੇ
बीरबल हैड लिट द फायर, बीरबल ने अग लगाई हुई सी, अग जलाई सी। एंड कैप्ट द पॉट ऑफ अनकुकड खिचड़ी, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੱਚੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟ ਭਾਂਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਯਾਰਡ ਅਬਵ ਦ ਫਾਇਰ, 1 ਗਜ ਅਬਵ ਦ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਜ ਕੋ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਸੈਡ, ਬੀਰਬਲ I considered you to be the wisest in this country, but you have proved me wrong. So ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਰਬਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, consider to be the wisest, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ in this country, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, but you have proved me wrong, ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ said, why your majesty, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? Akbar said, how will the khichdi get cooked when it is 1 yard above the fire? So ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਚੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 1 ਯਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 1 ਗਜ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਅੱਗ ਦੇ। What's wrong with you, ਬੀਰਬਲ? ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬੀਰਬਲ? ਸੋ ਬੀਰਬਲ kept stirring, ਹਿਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੋਟ ਐਂਡ ਰਿਪਲਾਈਡ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, Oh my great emperor, when it is possible for a person to receive warmth from the faintly glowing lights a mile away, then it should be possible for the khichdi, which is just a yard above the fire, to get cooked. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ when it is possible, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਨਿੱਘ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਂਟਲੀ ਗਲੋਇੰਗ ਲਾਈਟਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਾਈਲ ਅਵੇ, 1 ਮੀਲ ਅਵੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਦ ਖਿਚੜੀ। ਸੋ ਖਿਚੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਯਾਰਡ ਅਬਾਵ ਹੈ ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 1 ਗਜ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹਿਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ, ਸੋ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪੂਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨੇ ਪੂਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਐਂਡ ਗੇਵ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 2000 ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ, 2000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਬੀਰਬਲ ਹੈਡ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 2, 2 ਨੰਬਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨਕੁਕਡ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਕੁੱਕਡ, ਕੁੱਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਿਕਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਨਕੁਕਡ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਕਡ ਹੋ ਗਈ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਅਨਕੁਕਡ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਹੈਪੀ, ਸੋ ਅਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਨ, ਇਮ ਲੱਗਾ, ਇਨ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਜਾਂ ਅਪੋਜਿਟ ਵਰਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਹੈਪੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਨੌਨ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਕਲਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਰੀਪਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣਾ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਂਗਲੀ ਜਾਂ ਨੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਆਊਟ ਆਫ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ, ਸੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਸੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕੋ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਟੁਗੈਦਰ ਇਕੱਠਿਆਂ,
ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਵੇ, ਅਪਾਰਟ, ਟੂ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਸਲਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਫਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ 3 ਵਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ION, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਫਿਕਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ER ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਟੀਚਰ। ਸੋ ER ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਫਾਸਟ, ਤੇਜ਼, ਫਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਏਬਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ, ਸੋ ਫੋਰਗੇਟੇਬਲ, ਏਬਲ, ਸੋ IBL, ਰਿਵਰਸਿਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਫਿਕਸ ਹਨ, ਸਫਿਕਸਿਸ। ਸੋ ਇੰਗ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ED ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ED ਲੱਗਾ, ਐਡ ਤੋਂ ਐਡਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਊਡ ਬਣ ਗਿਆ, D ਇਕੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ING ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ING ਸਫਿਕਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂਟ, ਕਈ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IVE, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ 3 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਿਕਸ ਹਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਵਰਡਸ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕੁਝ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਸਟੋਰੀ ਚੋਂ ਐਂਡ ਸੀ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ N ਹੈ ਇਹ ਸਫਿਕਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਵਿੱਚ ਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਫਿਕਸ ਹੈ, ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ED ਸਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਇੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ST ਜੋ ਹੈ ਸਫਿਕਸ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕਿੰਗ 'ਚ ING ਜੋ ਹੈ ਸਫਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 3 ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਡ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਾ ਪੌਂਡ ਐਂਡ ਲੇਕਸ। ਲੇਕਸ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਰਨਾ ਹੈਪਨਡ। ਸੋ ਦ ਪੌਂਡਸ ਐਂਡ ਲੇਕਸ ਨੀਅਰ ਅਕਬਰਸ ਪੈਲੇਸ ਵਰ ਆਲ ਫਰੋਜ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਦਾ ਅਕਬਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ। ਅਕਬਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਫ ਅ ਮੈਨ ਕੁਡ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਮਨੀ। ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੈਪਟ ਅਕਬਰਸ ਚੈਲੰਜ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਵਿੰਗ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਨੀਡਡ ਮਨੀ ਟੂ ਫੀਡ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਡਿਡ ਅਕਬਰ ਅਗਰੀ ਟੂ। ਅਗਰੀ ਮੈਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਬਰ। ਤੋ ਅਕਬਰ ਅਗਰੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ 2000 ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੂ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ, ਹੋਮ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੈਂਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪਾਉਂਡ ਆਲ ਥਰੂ ਦ ਨਾਈਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕਲੌਥਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ 2000 ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2000 ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਬਰ ਸੈਡ ਦਿਸ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਹਾਊ ਕੁਡ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪਾਉਂਡ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੂ ਹੈਵ ਚੀਟਡ ਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵਾਰਮਥ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਟਸ ਗਲੋਇੰਗ ਸੋ ਫਾਰ
away। सो ये वर्ड क्या सीगे बीरबल ने अकबर नूं। बीरबल आई कंसिडर यू टू बी द वाइजेस्ट इन दिस कंट्री बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग। सो ये भी वर्ड जिहड़े आ बीरबल ने अकबर ने बीरबल नूं कहे सन। सो अगे एक्टिविटी 5 है वाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बीरबल इन द स्टोरी। स्टोरी चो असीं बीरबल बारे की जिहड़ा अंडरस्टैंड किया की समझते हैं। 3 ਤੋਂ 4 सेंटेंस लिखने हैं बीरबल के उत्ते। सो एक तो आपां नूं ये पता लगा कि बीरबल जिहड़ा सीगा वॉज रियली द वाइजेस्ट मिनिस्टर इन अकबरज कोर्ट। सो अकबर के कोर्ट दे विच ओह वाइजेस्ट मिनिस्टर सीगा। ही वॉज मैन ऑफ जस्ट। सो न्यायपूर्ण जिहड़ा ओह बंदा सी। ही कुड नॉट टॉलरेट इनजस्टिस। वो इनजस्टिस नूं जिहड़ा बेइंसाफी नूं सहन नहीं सी कर सकदा, टॉलरेट नहीं सी कर सकदा। ही हैड सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स विद हिज इंटैलीजेंस। तो अपनी बुद्धि नाल उसने बहुत सारिया प्रॉब्लम सॉल्व कीतियां सन। ही वॉज वैरी पॉपूलर इन द किंगडम। सो उसदी राज दे विच किंगडम राज, सो उसदे राज दे विच अकबर दे च वो बहुत पॉपूलर सीगा। सो ये लाइनस असीं लिख लैणियां हैं। हुण एक्टिविटी 6 आ गई है। तो लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड जिवें लिखिआ हार्शली, फेंटली, मेनली, ट्रूली, फ्रैंकली। सो ये सारे जिहड़े हैं इन्हां नूं आपां जिहड़े वर्ड इन्हां दे पिछे जिहड़ा एल ही लगा होया है। द कॉमन थिंग इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कॉमन थिंग है कि सारिਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ एल ली लिखिआ है LY। सो एट द एंड द वर्ड्स कैन ईजीली भी ली लगा है बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इन्होंने 2 पार्ट्स के विच वंड सकते हाँ भी एक वर्ड है एक ली लगा नाल। सो इस तरह अपने कोले जिहड़े वर्ड्स है दैट एंड विद ली आर मोस्टली जिन्हां दे पिछे ली लगा हुंदा है वो मोस्टली एडवर्ब्स कहने उन्होंने। वर्ब दी किरिया हुंदी है वर्ब ते एडवर्ब्स किरिया विशेषण हुंदे हैं। पंजाबी विच आपां इहनूं किरिया विशेषण कहने हैं। सो मोस्टली वो एडवर्ब्स हुंदे हैं जो किरिया दी विशेषता दसदे हैं। दे एड टू द क्वालिटी ऑफ द वर्ब। सो वर्ब की होर क्वालिटी दसते हैं जिमें स्पीक एक वर्ब हो गया तो बोलना तो एक हार्शली बोलना बहुत माड़ा बोलना। एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूजली टेक ली आफ्टरवर्ड। सो इन्हों एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं जिन्हों के लगभग LY लगी होंगी है। सो एक्सप्रैशनस ऑफ द टाइम शो फ्रीकुएंटली ऑफ एन एक्शन। लैट्स लुक एट एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल्स ऑलवेज गैट लेट फॉर द पार्टी। सो कुड़ियाँ हमेशा गैट लेट हो जांदियां ने पार्टी के लिए। सो ये ऑलवेज जिहड़ा है फ्रीकुएंटली एक्शन आपां नूं दसदा है कि किन्ना क। ये भी जिहड़े आ ये एडवर्ब होंदे हैं। यूजली आम तौर पर सो ये भी एडवर्ब है। आई यूजली डू योगा एवरी मॉर्निंग। आम तौर पर मैं योगा हर सवेरे करदा हाँ। ही इज़ ऑफन वो अक्सर ही। सो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीकुएंसी है भी किन्ना क अक्सर तुसीं ऑलवेज हमेशा जाते हो, आम तौर पर जाते हो, कदी कदी जाते हो। ये सारे जिहड़े आ एडवर्ब्स च आ जाते। ही इज़ ऑफन लेट फॉर वर्क। वो अक्सर काम नहीं लेट हो जाता है। माई डेंटिस्ट टोल्ड मी टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली। डेली जिहड़ा वर्ड है सो 2 बारी डेली ब्रश करने लिए मेरे डेंटिस्ट ने मैनू कहा। तो एडवर्ब्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। कई तरह के एडवर्ब होंगे टाइम प्लेस वाले मैनर दे फ्रीकुएंसी। सो ये इस तरह के एडवर्ब्स होंगे हैं। एंड एक आपां नूं इनफॉर्मेशन दिंदे हैं रिगार्डिंग हाउ थिंग्स हैपन भी किवें चीज़ां वापरदियां स्लोली तेज। ये सारे एडवर्ब तो जां फिर इस टाइमिंग दसदे कितनी बार ट्वाइस थ्राइस वंस। सो वैन एंड वेयर। सो जां कित्थे ते कदों ते कित्थे। सो ये जिहड़े अगे आ गए अपने को एक्टिविटी 7 डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इन 2 पार्ट्स। सो ली वाले जिहड़े आपां 2 भागों में वंडने हैं। ये तुसीं इस तरह नोट कर लेने। सो ली नूं आपां अलग कर दिता अते बाकी वर्ड जो है ना वो नाल इस तरह रहन दिते। सो अगे एक्टिविटी है 8 फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ली वर्ड। सो आ कोई ली वाले वर्ड दिते हैं आपां इन्हां नूं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਸਪੋਕ ਡੈਸ਼ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਸਟਰਨਲੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਜ਼ ਫੇਅਰਲੀ ਈਜ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਬੀਰਬਲ ਵਾਜ਼ ਡੈਸ਼ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਰਟਨਲੀ ਟੇਕ ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਵਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ
ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਟ ਕੁਆਇਟਲੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਦੈਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕੁਆਇਟਲੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੈਟ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਣਾ, ਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਸਕੋਲਡਡ ਦੈਮ, ਸਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝਿੜਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 9 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਡਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਸੂਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ਲੀ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਆਈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਗੈਟ ਅਪ ਜਾਗਣਾ, ਲੇਟ ਔਨ ਵੀਕਐਂਡਸ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡੈਸ਼ ਲੇਟ ਫॉर ਵਰਕ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ, ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਊ ਡੈਸ਼ ਔਨ ਵੀਕਐਂਡਸ, ਹਾਊ ਔਫਨ ਡੂ ਯੂ, ਹਾਊ ਔਫਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਔਫਨ ਡੂ ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਔਨ ਵੀਕਐਂਡਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ। ਟਿਮ ਡੈਸ਼ ਅਰਲੀ ਫॉर ਕਲਾਸ, ਟਿਮ ਇਜ਼ ਔਫਨ ਅਰਲੀ ਫॉर ਕਲਾਸ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਈ ਅਰਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਮ ਜੋ ਹੈ। ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਡੈਸ਼, ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਯੂਜ਼ਲੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋ ਔਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਈਚ ਈਅਰ, ਕਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਰਟਨਲੀ, ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੋਸਟਲੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡਲੈਸਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈਪੀਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ, next is surely, next is morally, next is monthly, ਮਹੀਨੇਵਾਰ, next is daily, ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵਰਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਲੋਗਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਡਾਇਲੋਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਣੇ। ਇਫ ਯੂ already have a passage, converting into dialogue form is very simple। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਸੱਚ ਵਰਡਸ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ। ਸੈਡ, ਆਸਕਡ, ਰਿਪਲਾਈਡ, ਟੋਲਡ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਟ ਇਟਸ ਪਲੇਸ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯੂ ਯੂਜ਼ ਕੋਲਨ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ, ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਸੈਡ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਬਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ, ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਕਬਰ ਟੂ ਬੀਰਬਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਰਬਲ ਸੈਡ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਸੈਡ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਰਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 13। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਅ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ।
वी वेंट टू शिमला, असी शिमला गए। हू डिड यू गो विद, तुसी किहदे नाल गए? आई वॉज विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली नाल सी। हाउ डिड यू रीच देयर, तुसी उत्थे किद्दां पहुँचे? वी टुक अ ट्रेन टू रीच देयर, असी एक ट्रेन लई उत्थे पहुँचण लई। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, इन्हें कितना समय लिया? सो इट टुक अस 7 आवर्स टू रीच देयर, सानू 7 घंटे लगे उत्थे पहुँचण ते। वेयर डिड यू स्टे, तुसी कित्थे रहे? वी स्टेड इन अ होटल, असी होटल दे विच रहे। वट डिड यू डू ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग हुंदा दौरान, दिन दौरान तुसी की कीता? वी विजिटेड मैनी स्नो कवर्ड पीक्स ड्यूरिंग द डे, असी बहुत सारियां स्नो बर्फ नाल ढक्कियां, कवर्ड पीक्स, पीक्स हुंदा चोटियां, ड्यूरिंग द डे दिन वेले असी बहुत सारियां बर्फ ढक्कियां चोटियां वेखियां। वट डिड यू डू एट नाइट, रात नूं तुसी की कीता? एट नाइट वी इंजॉयड द लेजर शो ऑन द रूफ ऑफ द होटल, सो होटल दी रूफ दे उत्ते, छत दे उत्ते जिहड़ा लेजर शो ही असी वो वेख्या रात नूं। हाउ वॉज योर ट्रिप, तुहाडा ट्रिप किस तरह दा सीगा? सो इट वॉज अ मैमोरेबल ट्रिप फॉर मी, ये बड़ा मैमोरेबल सीगा, यादगारी ट्रिप सीगा मेरे लिए ते मेरी फैमिली लिए। वी इंजॉयड अ लॉट देयर, सो उत्थे असी बहुत ही आनंद माणिया। सो इन्हां सारियां ही लाइन्स नूं तुसीं इकट्ठियां करके इत्थे जो तुहाडी बुक विच ब्लैंक स्पेस है इत्थे तुसीं यह लिख देना। सो जेकर तुहानूं ये वीडियो चंगी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना ਅਤੇ चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लेना ताकि नैक्सट वीडियो भी नैक्सट चैप्टर भी असी इस तरह ही करांगे।